Ovdje v Kupari minatata godina od 23. do 27. oktobri se održa međunarodna konferencija na tema tehničkata kultura vo sistemotno obrazovanijeto i slobodnoto vreme vo zemljitevo razvoj. Ovoj sobir je svikan so cel da pridonese za ostvaruvanje i sozdavanje programa za međusebna sorabotka na zemljitevo razvoj v oblasta na tehničkata kultura i naučno-tehničko otvorenje. Ova sorabotka bi morala da bide vo funkcija na vnatrešnjite napori i strategija na sekoja zemlja vo iskradbata na sistemot za obrazovanje na nacionalno obrazovna politika koji bi se temelele vrz edinstvo i cvrsta povrzanost na obrazovanijeto i trudot i istagnato povekepati na ova konferencija. Međusebnata sorabotka i zajedničkata istražuvačka razvojna dejnost od oblasta na tehničkata kultura ima posebno značenje gledano od prisustvota na problemiti protiv rečnostite na obrazovnite sistemi vo zemljitevo razvoj, vo ostvaruvanje to edinstvo na obrazovanijeto i trudot. Vo nekoj zemlji vo razvoj se pojavu protistavuvanje na opštata i tehničkata kultura, na opštoto i stručnoto obrazovanje, na teoretski i praktični trud, na proizvodstvo i tehnikata. Od druga strana postojat objektivni teškote i poradi neadekvatnosta na programata za obrazovanje i učebnici, nedostigna sposobni nastavnici, kako i nedovoljno opremeni učilišta za tehničko obrazovanje i naučno-tehničke aktivnosti na učenicite. Site ovije prašanja ti čujeme od učesnicite v ova emisija, a bea predmetna konferencijata vo Kupari. Za zemljite vo razvoj od životna važnost predstavuvat širenje to i zgolemovanje to na naučni i tehnološki potencijal i razvivanje to na naučnata i tehnološka infrastruktura, so podtiknuvanje na kreativnite sposobnosti među najširokite slojevi na narodot, osobeno među mladinata i rabotnicite. Sozdavanje to široka baza među žitelite za apsorpcija na naučnite i tehnološkite dostignuvanja i za nivno učestvo vo kreiranje to na tehničko-tehnološkite rešenja i inovaciji, jedna od strateškite celi na zemljite vo razvoj na patot na nivnata celosna ekonomska-opštestvena emancipacija. Gospodin Singal, vo vrska so temata na ova konferencija, možete li da ni kažete za naporite na Indija vo obrazovanijeto na toliko golem broj mladi ljudje, osobeno za nivnoto tehničko obrazovanje? Has a very important theme, namely technical culture in the system of education and in leisure time. And in this aspect, India is quite aware of the need of introducing technical culture in the system of education as well as in free time. Now, as you know, all the developing countries are struggling to retransform their education. Temata na ova konferencija vo posljedno vreme ima golemo značenje. Indija je svesna za potrebite za integriranje na tehničkata kultura vo sistemotno obrazovanijeto, kako i vo slobodnite aktivnosti. Kako što znajete, site zemlje vo razvoj nastojuvat da go transformirat svoj sistem na obrazovanje za da go približat do problemite na opštestvoto. I nije vo Indija isto tako smo zainteresirani. Točno je deka imame golem problem v obrazovanijeto na malite deca. Se nadevame deka v 1983. godina će ge opfatime site deca sa obrazovanje i toa po grupi od 6 do 14 godini. Poradi toa, vladata na Indija počne da go rešava složeni od problem na univerzalizacija na osnovnato obrazovanje. Svaćame deka to je ogromna rabota. Vo narednite 5 godini morame da zapišeme po opštite programi 45 milioni momčinja i devojčinja vo učilišta i toa po grupi od 6 do 14 godini. Osven toa neophoden je sistem koji će im pomogne namalite deca što pobrgu da vlizat vo svetot na trudot. Poradi toa, našata vlada je istaknuva važnosta na tehničko obrazovanje. Toa sega stanuva integralen del na učilišnjite programi. Which is now becoming an integral part of school education. You might be knowing that it was in 1966 that the Education Commission appointed by the government of India. Može bi znajte deka v 1966. godina vladata predloži, a to je prihvateno, deka rabotното iskustvo treba da bide del od obrazovanijeto. Od togaž poveket od državi vo Indija go sproveduvat ovoj princip. Kaj nas se poveke se istaknuva Gandijevata filozofija za obrazovanijeto, a ta se zasnovuva vrst integracija na proizvodnjo, trud i obrazovanijeto. Nije to jednostavna formula. Nije to jednostavna formula obrazovanje plus rabota, tuku obrazovanje niz i so rabota.
Не се сложивме со заснување на општествен корисно производен труд, како што го нарековме ние. Овој труд стана задолжителен во училишниот систем. Времето за техничко образование од прво до 12 одделение е 20% од вкупниот број училишни часови, а во 11 и 12 одделение на општествено корисен труд се троши 15% од вкупниот број часови минати во училиште. За учениците од прво до 10 одделение е задолжителна наставата по математика. На природните науки им посветуваме исто така доста внимание. Настојуваме учениците да ги вооружиме со неопходните знаења и способности. Секое дете се здобива со солидна техничка култура. أو البرامج التقليدية التي رسمها الاستعمار لكي يبقي شعبنا في درجة من التخلف إلا أننا قد تجاوزنا. Времето пред револуцијата ни остави во наследство многу тешкоти и проблеми, особено во застарените училишни програми што ги планираа колонијалистите со намера нашата земја и натаму да ја остават за останата. Ние минавме низ многу тешкоти и во врска со тие училишни програми. По револуцијата, што ја раководеше социјалистичката арапска Баас партија, многу тешкоти се надминати. Закон за изградба на училишта, бесплатно школување, задолжително образование и описменување на населението. Овој закон стапува во сила од оваа година и на планот на образованието многу значи. بتطبيقها بالنسبة للتعليم الإلزامي في هذا العام وقد شيدت حكومة الثورة 2500 Во минатата и во оваа учебна година изградивме 2500 училишта. Сега се појавува недостиг на стручен наставнички кадар, особено во областите на техниката и технологијата. Сегашните проблеми ќе ги надминеме со организирање редица стручни собири за наставници, работници, селани, студенти и други, на кои ќе се обработуваат прашања од техничката култура. Нашата земја склучи многобројни договори со пријателските земји од различни области, меѓу првите со Југославија. И тоа ќе ни помогне сегашните тешкоти да ги совладаме некаде до 1985 година. Оваа конференција има големо значење за земјите во развој. Учесниците на овој собир разменуваат мислења за принципите за образование кои се применети во секоја од земјите во развој. Верувам дека завршниот документ на оваа конференција ќе има големо значење во земјите во развој за унапредување на образованието во областа на техниката и технологијата. La oportunidad que nos brinda para dar una breve información sobre una innovación en la educación en Cuba representada por la escuela en el campo. Esta institución se creó por iniciativa de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Al inicio de la década del 70 se realizó una experiencia con una escuela construida por métodos tradicionales en que el alumnado participaba en su formación. Захвалјуваме се на могуćности кои Се заблагодаруваме на можностите што ни ги даде Југословенската телевизија да зборуваме за една новина во системот на образованието на Куба, за така наречените училишта на село. Оваа иницијатива ја покрена нашиот водач Фидел Кастро. Во почетокот на 70-тите години се надминати традиционалните методи на образование и се почна директно со учествување во организирањето на наставата и производниот труд. Како резултат на тоа почетно искуство се пристапи кон изградба на наполно нови училишта, опремени и оспособени да примаат ученици на часови на целодневен престој, како и на производен труд во рамките на планот на развојот на земјоделството и сточарството на Куба. Изградбата вакви училишта се прошири низ целата земја. Училиштата на село примаат по 600 ученици. Тие учествуваат во производниот труд и тоа по 15 часови неделно. Од тој фонд часови, 1/5 учениците им посветуваат на оние предмети за кои се определиле.
Покрај тоа обработуваат 500 хектари со разни земјоделски култури. Ова работење на полето им овозможува на младите да се запознаат со значењето на трудот во развојот на нашата земја. Conozca la gran importancia que tiene su trabajo para el desarrollo de nuestro país. Estas escuelas son rentables. Cuando los Ove škole su rentabilne. Овие училишта се рентабилни. 8-годишното искуство покажа дека резултатите од ваквото производство дозволуваат не само покривање на трошоците на училиштата, туку и изградба на мали работилници и сите придружни објекти за ваквите специфични фарми. Покрај тоа средствата се користат за образование на потребните кадри. Овој модел ни овозможи брза изградба на училишта на село. Од 1973 година изградивме 355 вакви училишта, посебно во оние делови во Куба во кои е развиено земјоделското производство. Меѓу овие училишта некои се средни, а некои му претходат на универзитетското образование. Покрај здобивањето теоретски познавања, посетителите се запознаваат со модерната техничка и практична дејност. Настојуваме што потесно да ги поврземе природните науки и производниот труд. En una forma muy acelerada el desarrollo de estas edificaciones y que desde el año 1970 hasta el presente se han logrado construir 355 escuelas secundarias básicas y preuniversitarias en el campo, justamente en grandes zonas de desarrollo agrícola. De otra forma no se podría haber extendido los servicios educacionales del país. Mr. Letting, can you give us... Господин Летинг, предочете некои факти за преобразбата на образовниот систем во Кенија. Wide subject. I don't know whether I'll be able to cover it in a very short time. But definitely there have been a lot of changes in Kenya since the achievement of independence in 1963. The first type of changes we had was to change the colonial system of education into a system that suited the independent Kenya. Тема о којой разговарамо веома е широка. Темата за која разговаравме е многу широка и не сум сигурен дека ќе опфатам во вакво со време. Од здобивањето на независноста во Кенија дојде до многу измени во образовниот систем. Првите новини што требаше да ги воведеме се однесуваа за самата суштина на образовниот систем. Беше потребно да се преиначи колонијалниот систем во систем на образование кој ќе одговара на независна Кенија. Како што знаете, пред здобивањето на независноста имавме систем на образование кој одговараше на строгата расна сегрегација. Постоеше таков систем за арапите, африканците, азиците, европејците. По ослободувањето од колонијализмот, прва задача беше да се обединат наставните програми во националниот систем, а кој не се засновува врз расниот. Во создавањето на системот на образование, важна задача беше да обезбедиме изразување на човечките потенцијали. Покрај тоа се постави прашањето за подобрување на квалитетот на образованието и за вработување на оние што завршиле училиште. По иницијатива на бившиот председател Џомо Кенијата во 1975 година е создаден Национален комитет за прашања од образованието со задача да се воведат потребните новини. Образованието да го направи попрактично за да се задоволат потребите за образование на профилите за испразнетите работни места. Морам уште да подсетам дека образованието во Кенија било засновано врз британскиот систем кој го фаворизира образованието на белците во колеџите за групите одбрани, додека поголемиот дел од жителите ги вршат нечистите работи кои имаат цврста рака со техничкото образование. Систем кој, како што реков, го воспоставивме пред 3 години и имаше далекосежни цели. Сушност се работи за реформа која во Кенија треба да биде спроведена за 10 години, почнувајќи од 1985 година. Подготовките за оваа реформа се во тек, а еден од предложените измени се однесува на продолжување на елементарното образование од 7 на 9 години. So at the moment,
the government is studying the recommendations and make the necessary preparations for the reforms, because reforms require a lot of preparations. One of these reforms that will be very interesting is the idea of extending our basic cycle of education from 7 years to 9 years. The program of the Romanian Communist Party, it's emphasizing that education, together with production activity as well as scientific research, is going to be Program Rumunske komunističke Програмата на партije Комунистичката naglašava партија на da je Романија obrazovanje нагласува sa дека kroz образованието radom со i naučnim производен труд и научните istraživanjima истражувања се движечка сила која треба да ги реши сегашните проблеми на сестраниот развој на романското општество. Zbog toga ulažemo Поради тоа вложуваме напори во целиот систем за образование да го спроведеме концептот на соединување на образованието. Мислам на теоретскиот и производниот труд. Денес живееме во ера на научна и технолошка револуција. Поради тоа, научните истражувања мора да станат компонента во производните дејности. in an era of scientific technical revolutions, and therefore scientific research should be a component of How do you intend? Kako namjeravate Како postići мислите да го taj cilj? постигнете тоа? We do intend, in actually we are reaching now, because we are on the stage where the ideas are quite clear, we implemented a lot, and now Mi u stvari Ние всушност не само мислиме, туку веќе и го постигнуваме тоа обединување. Целите идеите се јасни. Најважен е прогресот. Сега во процесот на образованието 1/5 од времето одделуваме за производниот труд. Исто така и на повисокиот степен на образованието постојат многу дејности кои се во врска со научните истражувања во соодветниот фонд научни часови. have activity for research in an appropriate percentage. And I'd like to give you an example from the field of maybe higher education, because I have got more experience with this kind of education. At the faculty Želio of- bih da Би сакал да наведам пример од областа на високото образование, зашто тука имам најмногу искуство. Факултетот за енергетика во рамките на Букурешкиот политехнички факултет практикува студентите и наставниците да вршат истражувања со цел за подобро користење на енергијата, особено за незиното чување. Сите тие истражувања се во врска со иновациите на обновувањата во технолошките процеси и создавањето нови опреми. Студентите и наставниците заедно доаѓаат до решенија кои им ги даваат на работниците во фабриките. Тие ги применуваат тие нови изуми. Се работи врз база на договори и целата дејност може самата да се финансира, што многу значи. people from the factories solution, a real solution to implement this. All these are made on contracts, therefore it's an activity which is self-financed in a way or another, and that is a big achievement. Ako se slažete, Ако problem се je ipak u согласувате, osnovnom проблемот е пак obrazovanju. во основното образование. Could you The general ask- problem is in the basic basic education? Okay, in the basic education, now we have an interesting principle within the education system, is the principle of double subordination. What This- does that mean? Yeah, that means that a school, a high school for instance, or a university is double subordinated. From one hand to the Ministry of Education, which is responsible for the knowledge. U osnovnom obrazovanju imamo Во основното interesantan образование princip имаме dvostruke интересен povezanosti принцип i на двојна zavisnosti. поврзаност и зависност. Тоа всушност значи дека училиштето е во двојна зависност. Од една страна, од Министерството за образование пред кое одговара за квалитетот на знаењето што ученикот треба да се здобие, и од друга страна со Министерството за финансии, кое решава за средствата за изградба на работилници и други објекти и им помага на учениците од училиштето да стигнат до соодветните работни места. Министерството за финансии има целосен увид во образованието на кадрите од кои се очекуваат производни резултати. При сето тоа треба да се имаат на ум редица проблеми. Како да се сообразат општото познавање и активностите во работилниците, така да се изразам, како да се развиваат младите луѓе во работен дух и така натаму. Треба уште да се спомне дека се работи за концептот на интеграција на трудот и образованието на сите нивоа во системот на образованието. And this concept of integration is along the whole educational structure. Well, in the first place, I think we have achieved much in this conference, all the countries in the non-aligned movement.
in that we were able to analyze the topic of work and technical culture and in the free time. It has been useful to hear the experiences of other countries and for us to sit down to study these, to select the best way. Najprije bih rekao da smo ovom Najprvi bi konferencijom rekao дека со оваа конференција постигнавме многу. Успеавме да ја анализираме темата, трудот и техничката култура во слободното време и во системот на образованието. Беше многу корисно да се чујат искуствата на другите земји за кои овде стана збор. Конференцијата исто така резултираше со корисни одлуки кои се однесуваат на заедничката акција на сите земји, да ги разменуваат сознанијата и идеите и да си помагаат една на друга во развивањето на техничката култура. znanje i ideje i pomažu jedna drugoj u razvijanju tehničke kulture. Гвајана е мала земја со популација од 800.000 жители, но како што е во тек промената на образовниот систем, чија ефикасност е многу значајна за развој на нашата земја, ние му придаваме исклучителна важност на техничкото образование. Сакаме секој наш жител да стане корисен член на заедницата и да може да помогне во примената на технологијата која ни е неопходна. Кога ќе се вратам во Гвајана, се надевам дека ќе можам да предложам некои новини од оваа конференција. Ќе ги продолжам контактите со делегатите од другите земји, посебно со домаќините од овој собир со југословените. Вашата земја отиде далеку во развојот на техничкото образование. Мислам дека можеме да научиме многу од Југославија, значи кога ќе се вратам, ќе ги продолжиме контактите. Especially with organizations in Yugoslavia who we think have gone ahead, have reached far in this whole system of developing technical culture. We think there is much we can learn from Yugoslavia. So when I get back, I intend to keep in close contact. Ja mogu da kažem da je konferencija ispunila očekivanja i nas organizatora i mnogih delegacija iz prijateljskih zemalja u razvoju, jer je pružila mogućnost svim Можам да učesnicima кажам дека конференцијата ги исполни очекувањата и нашите како организатори и на многуте делегации од пријателските земји во развој, зашто на сите учесници им овозможи да ги согледаат искуствата, состојбите и проблемите, развојните тенденции и новите проекти од областа на техничката култура и научно-техничкото во системот за образование и во слободното време во земјите во развој. Таа исто така овозможи да се оствари договорот за заеднички програми и форми на соработка, како врз билатерална, така и врз меѓународна основа. Најпосле, конференцијата зазеде став за потребата од заедничка научно-истражувачка дејност и го усвои предлогот на југословенската делегација да се изработи заеднички истражувачки проект за положбата и функцијата на техничката култура во земјите во развој, кој би бил реализиран со заеднички работен тим, со единствена методологија и инструментариуми, така што резултатот од тоа истражување во вид на компаративна студија може да биде од големо значење за секоја земја во развој и за политиката на меѓународните организации во оваа област. Međunarodnih organizacija u ovoj oblasti. Posebno značaj ove konferencije ogleda se u tome Посебното значење на оваа конференција се согледува во тоа што конференцијата усвои многу важен документ под наслов Препораки од меѓународната конференција, кои со најголем дел беа насочени кон предлагање можни решенија за унапредувањето на состојбата во практиката и теоријата од трудовото и политехничкото образование во земјите во развој. Земјama u razvoju. S druge strane, u njima su sadržani i predlozi koje konferencija upućuje Од друга страна, во нив се содржани предлозите кои конференцијата им ги упати на другите организации. Пред се, конференцијата го усвои предлогот дека одделни ставови, до кои дојдовме овде, треба да бидат вклучени во соодветни документи и акциони програми на престојниот самит на неврзаните во Хавана. Натаму предложено е резултатите од оваа конференција да се искористат за време на Светската конференција во Виена за развојот на науката и технологијата во служба на развојот. U službi razvoja. Zatim su
date preporuke UNESCO-u Потоа се дадени препораки на УНЕСКО да помогне во создавањето и развивањето институции и организации за ширење и унапредување на техничката култура. И најпосле склучен е договор со кој земјите во развој треба да ја координираат својата натамошна активност, како во реализирањето на овие договори, така и во заедничкото настапување со меѓународните аматерските, техничките, научните и спортско-техничките организации, за да придонесе за воспоставување рамноправност, за елиминирање на расната дискриминација, која се уште постои во некои земји. Mnogi delegati su rekli da će njima ovo iskustvo do koga su došli ovde... Многу делегати рекоа дека ова искуство до кое дојда овде, кое не е дадено само низ дискусија, туку со голема изложба која организира Народна техника, дека тоа искуство ним ќе им биде скапоцено, а од друга страна дека документот кој овде го усвоивме, кој е многу обемен, ќе им послужи како еден од силните подпирачи и сојузници во борбата во нивните земји на административен, политички и педагошки план, зашто во одделни земји постои голема борба, не само за придобивање на управните и другите органи, па и за просветните работници, туку воопшто за придобивање на јавното мислење поради прифаќање на новите идеи во образованието, а посебно поради прифаќањето на предлозите, односно барањата, за вклучување на производниот труд во обштествено корисен труд, во системот и процесот на воспитувањето и образованието. U sistem i proces vaspitanja i obrazovanja.